नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु माने आज आमे एही वीडियो रे आपनकु कहिबा पई जाउछु एमिति एक शक्तिशाली उपाय विषय रे जहा द्वारा आपणकर मन रे थिबा शत्रु भय कम होई जाई थाए। कोर्ट कचेरी रे जहा भी आपणकर मामला चलीछि आपणकर सही मामला दूर हेबा सहित आपणकर चिंता कम हेबा को लागि थाए एवं जीवन रे साहस और सुरक्षा मिले। एही उपायटी प्रभु श्री हनुमान को आपण सिंदूर अर्पण करि परिबे। प्रभु श्री हनुमान तांकु संकट मोचन बोली मध्य लोक माने कहंती। जेउ भक्त सठिक शुद्ध मनरे तांकर स्मरण करती सेमानंक जीवनरु बड़रू बड़ समस्या दूर हो जाई थाए। विशेषकर मंगलवार दिन प्रभु श्री हनुमानंकर पूजा करी सिंदूर तांकु अर्पण कले आपणक मनरे आत्मविश्वास बढ़े, नकारात्मक शक्ति दूर हुए एवं शत्रु माने शांत हेबाकु लागंती। तेबे बंधु माने चलंतु जानिबा सही चमत्कारी सिंदूर उपाय किपरि करिवे, केबे करिवे एवं केउ कथार ध्यान रखिबा आवश्यक। हेले ताहा जानिबा पूर्वरु भिडियोटी को गोटे लाइक अवश्य रूप से करंतु। चैनल टी जदि नुआ अच्छी सब्सक्राइब करना तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम अवश्य रूप से लिखंतु। जदि भिडियोटी भल लगे आपण करबा पई चाहुछंती ताहेले हाँ बोली निश्चय रूप से लिखि दिंतु। तेबे बंधु माने प्रभु हनुमान को संकट मोचन बोली कहा जाए। जेउ भक्त सठिक शुद्ध मनरे प्रभु हनुमानंकर भक्ति करती सेमानंक जीवन रे अनेक बड़ समस्या मध्य दूर हो जाए। विशेषकर मंगलवार दिन प्रभु हनुमानंक पूजा और सिंदूरर उपाय को बहुत शक्तिशाली बोली माना जाए। एही उपाय शत्रु भय, कोर्ट कचेरी समस्या, अजणा भय और नकारात्मक शक्ति को कमाइबारे साहाय्य करे बोली विश्वास करा जाए। पुराण अनुसार गोटे दिन प्रभु श्री हनुमान देखिले जे माता सीता निजर मथारे सिंदूर लगाउछंती। प्रभु हनुमान जी पचारिले, माता सीता आपण एही सिंदूर काहींकी लगाउछंती? हेले सीता माँ कहिले, एहा प्रभु श्री रामंकर दीर्घ आयुषर मंगल पाई कामना करी लगाउछि। एहा शुणी प्रभु श्री हनुमान संपूर्ण देहरे सिंदूर लगाई देले, कारण से चाहूथिले प्रभु श्री रामंकर सर्वदा मंगल हेउ। सेथिपाई प्रभु श्री हनुमान को सिंदूर बहुत प्रिय बोली माना जाए। एही उपाय करिबा पाई मंगलवार सकाळे शीघ्र उठी स्नान करंतु और सफा वस्त्र पिंधंतु। मन को शांत रखी जय श्रीराम जय श्रीराम जय बजरंग बली एही नामर स्मरण करंतु। ताहापरे निकटस्थ हनुमान मंदिर को जातु। मंदिर रे प्रभु श्री हनुमान को लाल फूल, गुड़, चना किंबा नड़िया अर्पण करंतु। पूजा परे प्रभु श्री हनुमानंकर चरण रे सिंदूर भक्ति भावरे अर्पण करंतु। सही सिंदूर को तापरे निज ललाटरे तिलक भावरे लगांतु। तिलक लगाई सारिबा समय रे बा लगाइबा समय रे प्रार्थना करंतु, हे संकट मोचन हनुमान मो जीवनर समस्त भय, शत्रु और बाधा को दूर करंतु। एहा परे हनुमान चालीसा पाठ करंतु। जदि संभव हुए तबे 11 थर ओम हनुमते नमः एही मंत्रर जप करंतु। एहा मन को शक्ति और साहस देई थाए। एही उपायर सबुठारु बड़ लाभ हेउछि मनरे भय धीरे धीरे कम हेबाकु लागि थाए। जेउ माने शत्रु भय सबु बेले रहुछंती किंबा अकारण रे वाद विवाद रे घेरी रहुछंती सेमानंकु मानसिक शांति मिले थाए। कोर्ट कचेरी समस्या रे तिबा लोक माने सेमाने मध्य एही उपायरु साहस और आत्मविश्वास पाती। मनरे अशांति कमी जाए और सकारात्मक शक्ति बढ़ी जाए। किंतु बंधु माने गोटिए कथा सर्वदा मन रखंतु, एही उपाय काहारी अहित पई केबे मध्य करंतु नाही। प्रभु हनुमान सबु बेले सठिक भक्ति, सेवा एवं सत्यर प्रतीक होइथांती। सेथिपाई सफा मन और भल भावना रे एही उपाय को करिले शुभ फल मिलि थाए। नियमित भावरे मंगलवार दिन प्रभु श्री हनुमानंकर भक्ति करिले जीवन रे साहस, शांति और सुरक्षा अनुभव हुए। बजरंग बालींकर कृपा थिले बड़रू बड़ समस्या मध्य आपनकु छोट लागिबाकु लागि थाए। बंधु माने प्रभु श्री हनुमानंकर एही सिंदूरर उपाय करिबा बेले सठिक
ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଫା ମନରେ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରି ସଫା ଓ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲାଲ କିମ୍ବା କେଶରୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ମନରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଲାଲ ଫୁଲ, ଗୁଡ଼, ଚଣା, କଦଳୀ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ପୂଜା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ନେବା ବେଳେ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧା ଓ ଭୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ନିଜର ଲଲାଟରେ ତିଳକ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କେହି ଡାହାଣ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। ତିଳକ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଓମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିଲେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ଓମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ। ଉପାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅଜଣା ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅଶାନ୍ତିରେ ଘେରି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସିନ୍ଦୁରର ତିଳକ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସାହସ ଦେଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଭୟ କମିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଶତ୍ରୁ ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରେ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅକାରଣରେ ବିରୋଧ, ବାଦବିବାଦ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତାରେ ଘେରି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର ଓ ଉପାୟର କିଛି ନିୟମ ଓ ସାବଧାନତା ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଉପାୟ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଓ ସଫା ମନରେ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନର ପବିତ୍ରତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଓ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଅହିତ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଏହିସବୁ ଭାବନାକୁ ରଖି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଉଚିତ ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଏହି ଉପାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସାହସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିବା, କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବା ନୁହେଁ। ଉପାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଓ ବସ୍ତ୍ରର ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲାଲ ଓ କେଶରୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମାନନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନ୍ଦୁରର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘେରି ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଦୂରାଇଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ ତାହେଲେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।